Good morning, all. Now we will start. In previous lecture, we studied space wave propagation and sky wave propagation. Okay, we will revise it and continue this unit. Okay. Propagation. We studied ground wave propagation, sky wave propagation, and space wave propagation. Okay. Different types of sky. आपण इथून थोडंसं रिवाइज करूयात आणि मग आजच्या लेक्चरला आपण डक्ट प्रोपोगेशन स्टडी करणार आहोत. ओके, डिफरंट लेयर्स ऑफ स्काय. We studied there are different layers present in the sky: troposphere, stratosphere, mesosphere, and ionosphere. Sky wave propagation uses ionosphere for transmitting the waves or transmitting the electromagnetic waves. Okay, ionosphere is about 80 kilometer from the ground, 80 to 720 kilometer. This is range for ionosphere. Okay. Then there are different regions present in the ionospheric layer. Okay, D layer, E layer, F layer. F layer is again split into two parts: F1 layer and F2 layer. Okay. These regions, region D layer, E layer, F layer, F1, F2 हे जे regions आहेत त्यांच्या ज्या बाउंड्रीज आहेत त्या शार्प नाही आहेत, म्हणजे चेंज होतात, व्हॅरी होतात अकॉर्डिंग टू दी सीझन टू सीझन अँड डे टाइम अँड नाईट टाइम. ओके, this is the D layer, E layer, F1, F2 layer. Okay, then we studied concept of actual height and virtual height. When a wave is refracted, it is bent down gradually, but not sharply. म्हणजे what is virtual height? Virtual height is supposed to be reflected. Waves are reflected from this point. Okay, म्हणजे जी virtual height आहे, it is not a real height supposed to reflect at that point. Okay, त्या पॉइंट पासून रिफ्लेक्ट होईल असं अज्युम केलं जातं किंवा अगोदर ठरवलं जाते की त्या पॉइंट पासून ही जी वेव्ह आहे ती ट्रान्समिटेड वेव्ह त्याच्या पॉवर जी आहे त्या वेव्हची त्याच्या अकॉर्डिंगली त्या पॉइंट पासून रिफ्लेक्ट होईल असं ठरवलं जातं. मग ती जी हाईट आहे इट इज नॉट अ ऍक्च्युअल हाईट, इट इज सपोज्ड टू बी रिफ्लेक्टेड वेव्ह. ओके, मग अशी जी हाईट आहे त्या हाईटला म्हणायचं व्हर्च्युअल हाईट. देन व्हॉट इज ऍक्च्युअल हाईट? Actual height is nothing but the wave actually refracted from that point, and height between ground and reflected point is known as actual height. ज्या पॉइंट पासून वेव रिफ्लेक्ट होतीये तो पॉइंट आणि ग्राउंड सरफेस या दोन्ही मधलं जे डिस्टन्स आहे इट इज नथिंग बट ऍक्च्युअल हाईट. ओके, देन next we studied critical frequency. What is critical frequency? Critical frequency, it is a maximum frequency at the total internal reflection takes place from the ionosphere. आणि critical frequency ही maximum frequency असते जे की ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केलेली असते. ओके, then mathematical representation for critical frequency is equal to 9 under root n max, where n max is nothing but maximum electron density. Means critical frequencies depends upon the maximum electron density. Okay. Then what is maximum usable frequency? Maximum usable frequency is the highest frequency delivered by the transmitter regardless of the power of the transmitter. Okay, maximum usable frequency, it is the highest frequency delivered by the transmitter. ट्रान्समीटर ने जी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी डिलिव्हर केली जाते स्काय मध्ये या फ्रिक्वेन्सीला म्हणायचे मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी. देन हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फिअर. आपण क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी थोडस अगोदर कॉन्सेप्ट वेगळा सांगितला, लक्ष द्या. व्हॉट इज क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी? या डेफिनेशन मध्ये बघितलं आपण, इट इज अ मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी ऍट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. ओके, फ्रॉम द आयनोस्फिअर. म्हणजे आयनोस्फिअर पासून जे ज्या फ्रिक्वेन्सीने वेव्ह ट्रान्समिट होते ग्राउंड कडे रिफ्लेक्ट होते
त्या मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सीला म्हणायचं क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. ओके. आणि मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी इट इज अन हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी डिलिव्हर्ड बाय द ट्रान्समीटर. ट्रान्समीटरने डिलिव्हर केलेली हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी. आणि आयनोस्फिअर मधून जी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी रिफ्लेक्ट होते, हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी जी रिफ्लेक्ट होते आयनोस्फिअर मधून ती असेल क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी आणि इट इज डिनोटेड बाय FC. And maximum usable frequency is denoted by FMUF. Okay, maximum usable frequency. Mathematical equation or representation for maximum usable frequency is critical frequency upon cos theta. Okay, critical frequency is nothing but FC, and 1 upon cos theta is equal to sec theta. Okay, so maximum is usable frequency becomes FC into sec theta. Then we studied skip distance. Skip distance is defined as the minimum distance from the earth surface at the point from where the radio signal is being transmitted. Okay, skip distance म्हणजे काय? It is a minimum distance from the earth surface. Earth surface पासून ज्या पॉइंटला रेडिओ सिग्नल ट्रान्समिट होतं त्या पॉइंट पासून जी फर्स्ट वेव्ह ग्राउंड सरफेसला अर्थ सरफेसला टच होते तिथपर्यंत जे मिनिमम डिस्टन्स आहे ते म्हणजे स्किप डिस्टन्स. ते स्किप डिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं? डी स्किप इज इक्वल टू ट्वाइस EH इंटू अंडर रूट FMUF म्हणजे मॅक्झिमम युजेबल फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर -1, where H is nothing but height at which reflection happens. D skip is nothing but skip distance. FMUF is nothing but maximum usable frequency, and FC is nothing but critical frequency. Okay, skip distance या टाइपने या फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेट केलं जातं. Then in this diagram skip distance is shown in figure. Okay, skip distance व्हाईट कलरच्या लाईनने अंडरलाईन केले. स्किप डिस्टन्स म्हणजे ग्राउंड वेव्ह ज्या ट्रान्समिटिंग अँटेना वेव्ह ट्रान्समिट करतो त्या पॉइंट पासून जी फर्स्ट वेव्ह ग्राउंडला रीच होतीये ग्राउंड सरफेसला तिथपर्यंत जे डिस्टन्स आहे ते असेल स्किप डिस्टन्स. ओके, देन स्किप झोन. द स्किप झोन इज अ झोन ऑफ सायलन्स बिटवीन द farthest extent of ground wave transmission and the point where the sky wave first returned to the earth. स्किप झोन म्हणजे काय? हा सायलन्स झोन आहे. यामध्ये कुठलाही वेव्ह ट्रान्समिट होत नाही किंवा रिसीव्ह होत नाही. या स्किप झोनचं डिस्टन्स कुठून कुठपर्यंत असतं? ग्राउंड वेव्ह कव्हरेज ज्या पॉइंट पर्यंत आहे त्या पॉइंट पासून जी फर्स्ट वेव्ह ग्राउंडला रिफ्लेक्ट होतीये ग्राउंड कडे ते जे डिस्टन्स आहे ते असेल स्किप डिस्टन्स. ओके, येलो कलरने डायग्राम मध्ये इंडिकेट केले. ओके, इथे हा जो येलो रिजन आहे तो आहे स्किप झोन. ओके, देन इफ ग्राउंड वेव्ह कव्हरेज इक्वल्स टू एक्सीड द स्किप डिस्टन्स देअर इज नो स्किप झोन. ओके, जर हे जे ग्राउंड कव्हरेज आहे ग्रीन कलरने इंडिकेट केलेलं आहे हे ग्राउंड कव्हरेज जर स्किप डिस्टन्स एवढा असेल म्हणजे फर्स्ट वेव्ह रिफ्लेक्ट झाली त्या पॉइंट एवढा असेल म्हणजे स्किप डिस्टन्स एवढा असेल तर स्किप झोन प्रेझेंट नसतो. ओके, समजतंय? म्हणजे हे जे स्किप डिस्टन्स आहे मिनिमम स्किप डिस्टन्स या स्किप डिस्टन्स वरच जर हे ग्राउंड वेव्ह कव्हरेज असेल तर स्किप झोन प्रेझेंट नसेल. ओके, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फेडिंग. ओके, फेडिंग इज नथिंग बट डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल और डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल. This term is known as fading. This happens because of atmospheric effect or reflection due to multipath. Then fading refers to the variation of the signal strength with respect to the time per distance. It is widely prevalent in wireless transmission. Fading means decrease in the quality of the signal as well as decrease in the signal strength. Okay, this widely happen in the wireless transmission. The most common causes of fading in the wireless environment are multipath propagation and mobility. म्हणजे फेडिंग हा कॉन्सेप्ट आहे हा वायरलेस कम्युनिकेशन मध्ये ऑकर होतो. फेडिंग मीन्स सिग्नल स्ट्रेंथ किंवा सिग्नल ची क्वालिटी डिग्रेड होते, डिक्रीज होते. या कॉन्सेप्टला म्हणजे फेडिंग. आणि फेडिंग जे आहे ते वायरलेस ट्रान्समिशन मध्ये ऑकर होते. ठीक आहे. देन applications of skywave propagation. Skywave propagation is used in satellite communication and mobile communication.
Then we studied space wave propagation. Space wave propagation is defined for a radio waves that occur within the 20 kilometer of the atmosphere, that is troposphere. Okay, space wave propagation ला tropospheric propagation, line of sight propagation असंही म्हटलं जातं. म्हणजे स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन यामध्ये जे वेव्स ट्रान्समिट होतात त्यासाठी ट्रोपोस्फिअर हा जो लेअर आहे एन्व्हायरमेंटचा स्कायचा, तो ट्रोपोस्फेरिक लेअर यूज केला जातो वेव्स ट्रान्समिशनसाठी. म्हणून या टाईपच्या प्रोपोगेशनला ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन ऍज वेल एज लाईन ऑफ साइट प्रोपोगेशन. लाईन ऑफ साइट मीन्स स्ट्रेट लाईन मध्ये ट्रान्समिटिंग आणि रिसिव्हिंग अँटेना या दोन्ही मध्ये डेटा ट्रान्समिशन रिसिप्शन हे ज्या वेव्स स्ट्रेट फॉरवर्ड डिरेक्शनने ट्रॅव्हल होतात त्या डिरेक्शनने सिग्नल पाठवला जातो. ओके, म्हणजे लाईन ऑफ साइट. हे जे लाईन ऑफ साइट प्रोपोगेशन आहे हे म्हणजे स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन मध्ये 3 टाईपच्या वेव्स असतात ज्या की ट्रॅव्हल होतात, ज्या की इन्फॉर्मेशन कॅरी करतात. मग त्यामध्ये लाईन ऑफ साइट म्हणजे स्ट्रेट फॉरवर्ड पण वेव्स ट्रॅव्हल होतात. नेक्स्ट सेकंड वेव्स या ट्रोपोस्फेरिक लेअर मधून रिफ्लेक्ट होऊन मग रिसिव्हिंग अँटेनाला रिसिव्ह होतात. थर्ड पाथ म्हणजे ग्राउंड कडे जातात, ग्राउंड वरती रिफ्लेक्ट होतात, अगेन रिसिव्हिंग अँटेनाला त्या रिसिव्ह होतात. अशा 3 वेने त्या ट्रॅव्हल होतात स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन मधल्या रेडिओ वेव्स. डायरेक्ट वेव्स म्हणजे स्ट्रेट लाईन मध्ये ट्रान्समिट होतात फ्रॉम ट्रान्समिटिंग अँटेना टू द रिसिव्हिंग अँटेना. ओके, देन ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स या ट्रान्समिटिंग अँटेना पासून ग्राउंडला टच होतात, ग्राउंड मधून रिफ्लेक्ट होऊन मग रिसिव्हिंग अँटेनाला रिसिव्ह होतात. आणि थर्ड ट्रोपोस्फेरिक वेव्स मीन्स the waves which that reach the receiving antenna after reflection from the troposphere. ट्रोपोस्फिअर मध्ये जातात, तिथे रिफ्लेक्ट होतात आणि मग रिसिव्हिंग अँटेनाला रीच होतात. आणि हे जे ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन आहे म्हणजे स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन यामध्ये जे डिस्टन्स आहे ट्रान्समिटिंग आणि रिसिव्हिंग अँटेनाच्या मधलं ते डिसाइड करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. म्हणजे जर अटेन्युएशन आणि लॉसेस प्रिव्हेंट करायचे असतील तर जे अँटेनाज आहेत किंवा त्या 2 अँटेनाज मधल्या डिस्टन्स किती असायला पाहिजे, तर DM इज नथिंग बट डिस्टन्स बिटवीन 2 अँटेनाज इज इक्वल टू ट्वाइस R into HT bracket raised to -1/2 plus twice R into HR bracket raised to -1/2, where DM is nothing but distance between transmitting and receiving antenna, R is nothing but radius of Earth, and HT is nothing but height of transmitting antenna, and HR is nothing but height of receiving antenna. Okay. Then applications of space wave propagation. It is used in various communication systems like line of sight communication, satellite communication, then radar communication, and microwave linking. These are the applications of space wave propagation. Okay. Then limitations of space wave propagation. These waves are affected by the curvature of Earth. Earth curvature चा space wave propagation मधून transmit होणाऱ्या wave वरती effect होतो. Then the propagation of these waves happens along the line of sight distance, which is defined as the distance between the transmitting antenna and the receiving antenna, which is also known as range of communication. Means space wave propagation covers a short range communication applications. Okay. Then in this lecture, we are going to study duct propagation. Okay, duct propagation, a radio wave propagation technique that allows the transmission of ultra high frequency and very high frequency. Okay, म्हणजे duct propagation मधून ultra high frequency signals and very high frequency signals च्या वेव्स ट्रॅव्हल होतात. ज्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स या अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सीच्या आणि व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सीच्या असतात त्या डक्ट प्रोपोगेशन मधून ट्रान्समिट केल्या जातात. ओके, a radio waves propagation technique that allows the transmission of very high and ultra high and very high electromagnetic waves through the region near the troposphere. ओके, बघा काय सांगितले, नियर दी ट्रोपोस्फिअर. आपण प्रिव्हियस जे 2 टाइप स्टडी केले, 3 टाइप स्टडी केले. ग्राउंड वेव्ह मध्ये ज्या वेव्स आहेत त्या कर्वेचर ऑफ अर्थला फॉलो करतात आणि अर्थ सरफेसच्या नियरली त्या ट्रॅव्हल होतात. ओके, ग्राउंड वेव्ह प्रोपोगेशन. देन स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन मध्ये ट्रोपोस्फिअर मधून
सिग्नल ट्रॅव्हल होतात, वेव्ह ट्रॅव्हल होतात. ओके, स्काय वेव्ह प्रोपोगेशन यामध्ये आयनोस्फेरिक लेअर मधून वेव्ह ट्रॅव्हल होतात आणि डक्ट प्रोपोगेशन मध्ये नियर द ट्रोपोस्फिअर वेव्ह ट्रॅव्हल होतात, म्हणजे ट्रोपोस्फिअरच्या अबव. ओके, tropospheric layer of the atmosphere is known as duct propagation. Basically, in duct propagation, despite being reflected from the ionosphere or gliding over the surface of the earth, the waves propagate from an end to another by undergoing successive refraction from the troposphere. Okay, म्हणजे ट्रोपोस्फिअरच्या थोडस स्लाइटली अबो ह्या ज्या वेव्स आहेत त्या ट्रोपोस्फिअरच्या अबो ट्रॅव्हल होतात. ओके, आणि यामध्ये रिफ्रॅक्शनचा कॉन्सेप्ट यूज केला जातो. व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन? रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट तुम्ही स्टडी केला असेल मे बी सायन्स मध्ये किंवा अदर सब्जेक्ट्स मध्ये. ओके, यामध्ये काय होतं की वन मीडियम टू अनदर मीडियम जेव्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ट्रॅव्हल होतात तेव्हा स्लाइटली त्यांचा पाथ चेंज होतो. हे स्टडी केलं असेल तुम्ही की लाईट जे आहे तुम्ही प्रिझम असेल किंवा अदर मटेरियल असेल, ग्लास असेल, एअर, हे दोन मीडियम झाले. जर मीडियम चेंज केलं तर ऑटोमॅटिकली जी वेव्ह ट्रॅव्हल होते त्या वेव्हचा जर एअर मधून ग्लास मध्ये गेली तर ऑटोमॅटिकली डिरेक्शन चेंज होते त्या वेव्हची. याला म्हणायचं रिफ्रॅक्शन. ओके, मग हा जो कॉन्सेप्ट आहे रिफ्रॅक्शनचा हा डक्ट प्रोपोगेशन मध्ये यूज केलाय. ओके, डक्ट प्रोपोगेशन इज समटाइम्स रेफर्ड ॲज सुपर रिफ्रॅक्शन. बरोबर, सुपर रिफ्रॅक्शन हे डक्ट प्रोपोगेशन मध्ये यूज केलं जातं. म्हणजे डक्ट प्रोपोगेशनला सुपर रिफ्रॅक्शन असंही म्हटलं जातं कारण इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रॅक्शन कॉन्सेप्ट. इट अलाउज द प्रोपोगेशन ऑफ द सिग्नल बियॉन्ड द होरिझन. दिस मीन्स दॅट unlike surface wave propagation means ground wave propagation, it permits the signal transmission without assuring the need for having a line of sight distance between the two antennas. Okay, आपण स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन स्टडी केलं. स्पेस वेव्ह मध्ये लाईन ऑफ साइट स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन आपण लाईन ऑफ साइट प्रोपोगेशन पण म्हणू शकतो कारण यामध्ये ट्रान्समिटिंग अँटेना आणि रिसिव्हिंग अँटेना या दोन्ही मध्ये लाईन ऑफ साइट कम्युनिकेशन परफॉर्म होतं. त्या टाइपने जर डक्ट प्रोपोगेशन आपण यूज करत असू तर तिथे अशी गरज नाहीये की डायरेक्ट लाईन ऑफ साइट डिस्टन्स असायला पाहिजे, म्हणजे टू अँटेनाज मध्ये ज्या वेव्ज आहेत त्या डायरेक्टली ट्रान्समिट व्हायला पाहिजेत. ओके, म्हणजे डक्ट प्रोपोगेशन हे यूज केलं जातं आणि यामध्ये स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशनचे जे ड्रॉबॅक्स आहेत, लिमिटेशन्स आहेत ते कव्हर केले जातात. ओके, देन need for duct propagation. Okay, we are already aware of the fact that the frequency ranges greater than 30 megahertz space wave propagation is used. Space propagation ground wave propagation up to 3 megahertz. Okay, frequency range transmission साठी use करतो. Then space wave propagation up to 30 megahertz frequency साठी use करतो. This is so because such high frequency signal, despite getting reflected from the ionosphere, get penetrated. बघा, स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन आपण हाय फ्रिक्वेन्सी साठी का यूज करत नाही, अप टू 30 मेगाहर्ट्ज साठी का यूज करतो, तर त्याचं रिझन काय की जेव्हा आपण हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आयनोस्फिअर मधून ट्रान्समिट करतो तेव्हा ते रिफ्लेक्ट न होता आयनोस्फिअर मध्ये पेनिट्रेट होतात. म्हणजे तसेच स्काय मध्ये रिफ्लेक्ट न होता स्ट्रेट लाईन मध्ये ट्रान्समिट होतात, म्हणजे आयनोस्फिअर मध्ये पेनिट्रेट होतात. ओके, आणि तिथे सिग्नल लॉस होतो. Thus, space wave is utilized for transmitting high frequency signals. But the major drawback associated with this space wave propagation was line of sight communication. Space wave propagation चा main drawback आहे की line of sight communication space wave मध्ये नेसेसरी आहे, गरजेचं आहे. ओके, then due to high frequency, the signals in the troposphere require an obstruction-free path as wavelength of such high frequency signals are short. Okay, आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी केला. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये सुरुवातीला एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी पासून स्टार्ट होत. ओके, एक्स्ट्रीमली लो, देन लो, व्हेरी लो, व्हाईस फ्रिक्वेन्सी. ओके, तर तिथं जे वेव्हलेंथ जास्त असतात स्टार्टिंगला, आणि जेव्हा हाय फ्रिक्वेन्सी कडे आपण ट्रॅव्हल करू
तेव्हा वेव्हलेंथ कमी होत जाते. ओके, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते आणि वेव्हलेंथ कमी होते. ऍट हाय फ्रिक्वेन्सी देर इज व्हेरी शॉर्ट वेव्हलेंथ. ओके, thus this mode of propagation limits the range for signal transmission. So ultra high frequency and very high frequency signal transmission and even greater distance, the duct present in the troposphere region of the atmosphere is utilized. म्हणजे काय केलं जातं? डक्ट प्रोपोगेशन म्हणजे काय की एन्व्हायरमेंट मध्ये ट्रोपोस्फिअरच्या वरती असा एक रिजन तयार होतो. त्यामध्ये कूल्ड एअर आणि वॉर्म एअर असे लेयर्स पडतात. ओके, मग दोन वॉर्म लेअरच्या मध्ये कूल एअर राहिल्यानंतर तो एक वेव्हगाईड टाइप कन्स्ट्रक्शन तयार होतं. डायग्राम मध्ये दाखवले, बघूयात आपण अशा टाइपचं. ओके, ऍटमॉस्फेरिक डक्ट म्हणजे काय की डक्ट मीन्स अ पाईप. ओके, और काय म्हटलं जाईल डक्टला? रिजन, असा एक रिजन तयार होतो दोन वार्म लेअरच्या मध्ये कूल्ड एअरचा दोन वार्म लेअर मध्ये लेअर तयार होतो आणि त्या लेअर मधून वेव्ह ट्रान्समिट केल्या जातात. ओके, मग तो रिजन जो आहे तो सीझन टू सीझन व्हॅरी होणार. ओके, आणि डे टाइमला वेगळा असणार, नाईट टाइमला वेगळा असणार आहे, पण असा एक लेअर तयार होतो, त्याला म्हणायचं डक्ट. आता इथे डायग्राम मध्ये दाखवलाय डक्ट. आता यामध्ये ह्या डक्ट मध्ये सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पासून सम डिस्टन्स वरती ट्रोपोस्फिअर आहे. ओके, ट्रोपोस्फिअरच्या अबो नियर दी ट्रोपोस्फिअर हा डक्ट तयार होतो आणि मग ह्या डक्ट मधून वेव्ह ट्रान्समिट केल्या जातात ट्रान्समिटिंग अँटेनाकडे. ओके, मग अशा डक्ट कशामुळे जनरेट होतो? तर लेअर मध्ये ज्या एअर आहे, जसं जसं तुम्ही वरती जाल म्हणजे स्कायकडे जसं जसं ट्रॅव्हल कराल तशी जी एअर आहे ती वार्म होत जाते. ओके, गरम होत जाते. मग जी कूल्ड एअर आहे त्याच्या नियर अबाउट वार्म लेअर असेल. ओके, आणि जो मधला लेअर आहे तो ऍक्ट ऍज अ डक्ट. ओके, डक्ट मीन्स अ पाईप और रिजन फ्रॉम वेअर वी कॅन ट्रान्समिट द सिग्नल. ओके, असा हा डक्ट तयार होतो, जनरेट होतो आणि हा डक्ट ऍज अ वेव्हगाईड वर्क करतो. आता वेव्हगाईड म्हणजे काय की असा रिजन जो मायक्रोवेव्ह किंवा रेडिओ वेव्हजला गाईड करेल म्हणजे त्या रिजन मधून तो त्या वेव्हजला पुढे ट्रान्समिट करेल, अशा टाइपचा रिजन तयार होतो. त्या रिजनला डक्ट असं म्हटलं जातं. ओके, मग हा डक्ट रेडिओ ट्रान्समिशन साठी यूज केला जातो, म्हणून या प्रोपोगेशनला डक्ट प्रोपोगेशन असं म्हटलंय. ओके, डक्ट प्रोपोगेशन. देन मध्ये एक स्लाइड आपण ड्रॉप केली आहे. व्हॉट इज अन ऍटमॉस्फेरिक डक्ट? मग यामध्ये तेच एक्सप्लेन केले. व्हॉट इज डक्ट प्रोपोगेशन? व्हॉट इज डक्ट म्हणजे ट्रोपोस्फिअर पासून अर्थ सरफेस पासून वॉर्म एअरचा लेअर जनरेट होतो आणि त्याच्या बिलो कूल्ड एअर असते. मग ह्या दोन्ही मध्ये डक्ट जनरेट होतो. डक्ट मीन्स अ रिजन और region from which radio waves are being transmitted. ओके, ज्या रिजन मधून वेव्ह ट्रान्समिट केल्या जातात त्या रिजनला वेव्ह गाईड असं म्हटलं जातं. वेव्ह गाईड म्हणजे रेडिओ वेव्हला गाईड केलं जातं की त्या डिरेक्शनने त्या ट्रॅव्हल व्हाव्यात. असा एक रिजन तयार होतो, त्या रिजनला म्हणायचं डक्ट, आणि त्या डक्ट मधून आपण आपल्या रेडिओ वेव्ह ट्रान्समिट करतो. त्या टाइपच्या प्रोपोगेशनला म्हणायचं डक्ट प्रोपोगेशन. ओके, दिस इज दी डायग्राम फॉर डक्ट प्रोपोगेशन. ऍक्च्युअल रेंज, ट्रान्समिटिंग अँटेना आणि रिसिव्हिंग अँटेना या वॉर्म एअरच्या बिलो कोल्ड एअर असेल आणि त्याच्यामधून हा डक्ट जनरेट होतो आणि डक्ट मधून रेडिओ वेव्ह ट्रान्समिट केल्या जातात फ्रॉम ट्रान्समिटिंग अँटेना टू रिसिव्हिंग अँटेना. मग यामध्ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्हणजे रिफ्रॅक्शन हा कॉन्सेप्ट यूज केला जातो. म्हणजे दोन मीडियम तयार होतील एअर मध्ये, वॉर्म एअरचं एक मीडियम आणि कोल्ड एअरचं एक मीडियम. ओके, मग जी इनकमिंग वेव्ह आहे ती रिफ्लेक्ट होते बॅक टू दी अर्थ, देन टुवर्ड्स दी डक्ट, देन रिसिव्हिंग अँटेना. ओके, असं रिफ्रॅक्शन करत वेव्ह ट्रान्समिटिंग अँटेना कडून रिसिव्हिंग अँटेना कडे ट्रान्समिट होते. दिस इज दी डक्ट प्रोपोगेशन. Then further it is known that the air above the surface of the earth has a higher temperature, thus the warm region is present lower next to the duct. So the wave, while propagating through the cool region,
towards the ground again get refracted when interacted with the medium of lower refractive index. म्हणजे आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा प्रत्येक मटेरियलचा वेगळा असतो किंवा प्रत्येक मीडियमचा वेगळा असतो. ओके, जेव्हा सरफेस अर्थ सरफेसच्या आपण वरती जाऊ, जसं जसं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करू अबोव दी अर्थ सरफेस, टेम्परेचर इन्क्रीज होत जातं, वॉर्म रिजन जनरेट होतो, त्याच्या लोअर कोल्ड रिजन असेल. ह्या दोन्हींचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळे असतात, म्हणजे दोन्ही मधून ज्या वेव्हज रिफ्लेक्ट होतात त्यांची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगवेगळे असतात. आता ग्राउंड हा एक मीडियमच आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा असेल. ओके, मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा असल्यामुळे ह्या ज्या वेव्हज आहेत त्या ग्राउंडला अगेन टच केल्यानंतर परत रिफ्लेक्ट होतात, पण तो रिफ्रॅक्टिव्ह अँगल आहे तो व्हॅरी होतो, चेंज होतो, आणि मग अशा ट्रॅव्हल करत त्या रिसिव्हिंग अँटेना पर्यंत पोहोचतात. ओके, ड्यू टू दिस रिझन द वेव्ह अंडरगोज मल्टिपल refractions and oscillate between the two boundaries of the duct and received by the receiving antenna as shown in figure. डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे ही जी रेड लाईन इंडिकेट केली यामध्ये काय सांगितलं, ही जी वेव्हज आहेत त्या डिफरंट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असल्यामुळे डक्ट कडे ट्रॅव्हल होतात, त्यानंतर नेक्स्ट डक्टला रिफ्लेक्ट होतात आणि ग्राउंड कडे येतात. ओके, ग्राउंडचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा आहे. अगेन दिस वेव्हज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टुवर्ड्स द डक्ट अँड देन रिसिव्हिंग अँटेना. अशा टाइपने ट्रॅव्हल होतात किंवा डायरेक्टली ट्रान्समिटिंग अँटेना कडून डक्ट कडे आणि डक्ट पासून रिफ्लेक्ट होऊन रिसिव्हिंग अँटेना कडे. ओके, म्हणजे सिग्नल स्ट्रेंथ वरती डिपेंड आहे. जर सिग्नल स्ट्रेंथ जास्त असेल तर डायरेक्टली डक्ट कडून रिसिव्हिंग अँटेनाला भेटतील, आणि जर सिग्नल स्ट्रेंथ कमी असेल तर त्या रिफ्लेक्ट होत होत मग रिसिव्हिंग अँटेना त्या सिग्नलला रिसिव्ह करेल. ओके, देन applications of duct propagation. Duct propagation allows the transmission of high frequency signals to larger distances without the condition of line of sight propagation. Through duct propagation, these high frequency signals can be transmitted up to a distance of 1000 km in an atmosphere. Okay. आता डक्ट आपण ऑलरेडी स्टार्टिंगला बघितलं की डक्ट प्रोपोगेशन हे अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी अँड व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी साठी आपण यूज करतो. ओके, मग जेव्हा आपण अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी, सुपर हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिट करतो वाया डक्ट प्रोपोगेशन, इट कव्हर्स द लार्जर डिस्टन्सेस विदाउट द कंडिशन ऑफ लाईन ऑफ साईट. लाईन ऑफ साईट च्या कंडिशन आपण यामध्ये येत नाही, ऑकर होत नाही. लाईन ऑफ साईट मीन्स ट्रान्समिटिंग अँटेना आणि रिसिव्हिंग अँटेना या दोन्हीमध्ये डायरेक्ट वेव्ह ट्रान्समिट होतात. डायरेक्ट वेव्ह मीन्स विदाउट एनी रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन. डायरेक्ट ट्रान्समिटिंग अँटेना कडून ट्रान्समिट होईल आणि रिसिव्हिंग अँटेना त्या सिग्नलला रिसिव्ह करेल. ओके, तशा टाईपचं प्रोपोगेशन, तशा टाईपचं कंडिशन डक्ट प्रोपोगेशन मध्ये ऑकर होत नाही. म्हणजे वेव्हज या डक्ट मधून ट्रान्समिट केल्या जातात, वेव्ह गाईड मधून ट्रान्समिट केल्या जातात आणि रिफ्लेक्ट होत अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी असल्यामुळे डायरेक्टली डक्ट कडून रिसिव्हिंग अँटेनाकडे रीच होतील किंवा स्टेप बाय स्टेप रिफ्लेक्ट होत मग रिसिव्हिंग अँटेनाला रिसिव्ह होतील. ओके, दीज आर द ऍप्लिकेशन्स अँड इट कव्हर्स अ डिस्टन्स ऑफ 1000 किलोमीटर इन अ ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअर मधलं 1000 किलोमीटर डिस्टन्स पर्यंत आपण डक्ट प्रोपोगेशन यूज करून वेव्ह ट्रान्समिट करू शकतो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट डक्ट प्रोपोगेशन. आपण रिवाइज करूयात डक्ट प्रोपोगेशन. A radio wave propagation technique that allows the transmission of ultra high frequency and very high frequency electromagnetic waves through the region near the troposphere layer of the atmosphere is known as duct propagation. हे आपण रेडिओ वेव्ह प्रोपोगेशन स्टडी करतोय. ओके, म्हणजे रेडिओ वेव्ह ट्रान्समिट करतोय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ट्रान्समिट करतोय. यामध्ये डक्ट प्रोपोगेशन मध्ये ज्या रेडिओ वेव्ह अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी किंवा व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सीच्या आहेत त्या आपण ट्रोपोस्फेरिक लेअर जो आहे ऍटमॉस्फिअर मधला, स्काय मधला, त्याच्या नियरली जो रिजन जनरेट होतो वार्म लेअर आणि कूल एअरचा लेअर जनरेट होतो, त्या लेअर मधून डिफरंट मीडियम असल्यामुळे, आता एअर हे एक मीडियम आहे
ओके, बट वॉर्म एअर आणि कूल एअर, ओके, हे दोन मग डिफरंट मीडियम जनरेट होतील. ते डिफरंट मीडियम असल्यामुळे तिथे एक असा रिजन जनरेट होतो की त्या रिजन मधून आपण वेव्ह ट्रान्समिट करतोय आणि त्या रिजनला म्हटलं जातं डक्ट. ओके, मग हा जो रिजन आहे त्या रिजन मध्ये डिफरंट जो वॉर्म एअरचा लेअर आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा असेल, ग्राउंडचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा असेल आणि कूल एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा असेल. मग जी वेव्ह आपण ट्रान्समिट करतोय डक्ट मधून ती वेव्ह रिफ्लेक्ट होते, ओके, फ्रॉम डक्ट, त्या डक्ट पासून रिफ्लेक्ट होते टुवर्ड्स द ग्राउंड. ओके, अशा टाइपचा कॉन्सेप्ट डक्ट प्रोपोगेशन मध्ये यूज केलाय. बेसिकली इन डक्ट प्रोपोगेशन, despite being reflected from the ionosphere or gliding over the surface of the earth, the waves propagate from an end to another by undergoing successive refraction from the troposphere. Successive refraction, refraction म्हणजे काय की जेव्हा मीडियम चेंज होईल तेव्हा ऑटोमॅटिकली ज्या वेव्स आहेत त्या डिरेक्शन चेंज करतात. म्हणजे स्ट्रेट लाईन मध्ये जर त्या ट्रॅव्हल करत असतील आणि डिफरंट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मुळे त्या वेव्स या रिफ्रॅक्ट होतात फ्रॉम ट्रोपोस्फिअर. ट्रोपोस्फिअर पासून रिफ्रॅक्ट होतात ग्राउंड कडे, अगेन ट्रोपोस्फिअर कडे. ओके, आणि मग रिसिव्हिंग अँटेनाला रिसीव्ह होतात. मग हे जे डक्ट प्रोपोगेशन आहे हे अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी आणि सुपर हाय फ्रिक्वेन्सी साठी काय यूज केला जातो, व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी साठी. तर आयनोस्फेरिक लेअर मधून जेव्हा आपण ट्रान्समिट करतो विथ द हेल्प ऑफ स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन, देन these high frequency signals are penetrate in the ionosphere. ओके, आयनोस्फेअर मध्ये ते लेयर्स पेनिट्रेट होतात, रिफ्लेक्ट होत नाहीत आणि त्या तिथे सिग्नल लॉस होऊ शकतो. म्हणून आपण स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन हे हाय फ्रिक्वेन्सी साठी यूज करत नाही. अप टू 30 मेगाहर्ट्ज पर्यंत स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन यूज करतो. ओके, सो फॉर हाय फ्रिक्वेन्सी, ultra high frequency and very high frequency signals can transmitted with the help of duct propagation. This is the diagram for duct propagation. Okay. Then we studied applications of duct propagation. Duct propagation allows the transmission of high frequency signal to larger distances without the condition of line of sight propagation, and it is used for high frequency signals transmitted up to distance 1000 kilometer in the atmosphere. Okay, इथं आपला डक्ट प्रोपोगेशन हा पॉइंट संपतो. आपला युनिट मधला हा. नेक्स्ट आपण ट्रोपोस्फिअर स्कॅटर प्रोपोगेशन नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया, कारण हा खूप छोटासा युनिट आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण डक्ट प्रोपोगेशन रिवाइज करूया आणि स्कॅटर प्रोपोगेशन स्टडी करूया. ओके, वी विल स्टॉप हियर. Attendance please. Roll number 1. Present. 2. Present, ma'am. 3. Present. 4. 5. Present. 6. 7. Present, ma'am. 8. Present. 9. 10. Present, ma'am. 11. 12. 11, 12 absented. 13. 14. 15. 16. Present. 17. Present, ma'am. 18. Present, ma'am. 19. 20. 21.
22, Present. 23, 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, 28, 29, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, 53, 54, 55, 56, Present, ma'am. 57, Present, ma'am. 58, 59, Present, ma'am. 60, 60, 61, Present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, 66, 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, Present. 70, 71, 72, Present, ma'am. 73, 74, Present, ma'am. 74. 75, 76, 77, Present, ma'am. 78, Present. 79, 80, Present. 81, हेलो मैम 52 प्रेजेंट है मैम 52, Madam, 27 present, ma'am. एक मिनट हाँ 52, 27, Yes, ma'am. 15 present. Ma'am, 19 present. 15, 19, okay, 15 present. okay. We'll stop here.